नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि जून 25, 26, 27, 28, 29 यही 5 दिन भितर आपणक जीवन में क्यों 7टी सुख मिलवाक जाऊँगी शनिदेव कहीं आपण को देवी क्यों ग्रह पर आपण को ये सब 7टी सुख मिल फ्रेंड्स से ही विषय में आपण आलोचना करी यही वीडियो माध्यम जो मैंने भी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मैंने जदि आपण आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो जदि आपको पसंद आसता है निश्चय गोटे लाइक कर दिंतु। यही 5 दिन आपण जीवन मोड़ ही बदल देवाक जाऊँगी फ्रेंड्स। आपण राशि उपरे कर्मफलदाता शनिदेवंकर भूमिका प्रकृत में कौन रही सबकि मुझे डिटेल्स रे यही वीडियो माध्यम जनइबी। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मैंने खूब बुद्धिमान परिश्रमी एवं सबू काम को सुचारू रूपे करने को बहुत पसंद करते किंतु विगत किछि समय हेब आपण जीवन में संघर्ष मानसिक चिंता एवं भाग्यर साथ न मिलवा कारण आपण बहुत निराश हो पड़ती। आपण सब आपण मन में गोटे कथा ही भावती कि यही कष्टर समय केबे शेष हेब यही कष्टर समय शेष होगाकू आसूची फ्रेंड्स आपण बहुत बढ़िया रही 5 दिन। अजथा खर्च आपण जीवन में होउची आपण कठिन परिश्रम करचंती किंतु क्रेडिट बा सफलता अन्य कहीं नहीं जाउचंती सेरा घर काम हो कि ऑफिस काम हो कि जोठी भी आपण जहाँ भी करती आपण निज बुद्धि खटेकिना करती किंतु केबे भी आपण कले बोली से नाटा आसी न थाए यह मध्य सत्य अटे। यही जून मासरू ही ताहा आपण जीवन में निश्चय घटी जून स्टार्टिंग रू किंतु यही जून रो शेष 5 दिन आपण बहुत बढ़िया रही फ्रेंड्स। पारिवारिक जीवन में सदस्य मान मध्य अविश्वास वातावरण सृष्टि होइछि निज जीवन साथी मतभेद होगा कैरियर को नहीं चिंता राति शोवा को टेंशन ये सब गुड़े आपण जीवन में निश्चय घटी ही थी। इे शरीर आपणकर साथ दौना कम बारंबार बाधा आसवा जो आपण निज भाग्य को मध्य निंदा करथांती आपण निजर बोली भावुथिबा लोक माने ही आपण पछरे चक्रांत करछंती आपण केतेबेले कोन करछंती कुआडे जाउछंती सबकिछि भाभी भाभी कि आपण नारे ही कंप्लेन करथांती यह मध्य सत्य अटे फ्रेंड्स। कन्या राशि नोटिस करी देखंतु यह आपण जीवन में घटे कि नहीं टिके समय नहीं भाविकी देखंतु निश्चय घटी किंतु ईश्वर घरे ना विलंब अच्छी फ्रेंड्स अंधार नहीं यही दुख सबुदिन रहिबो नहीं। मु आपनको यही वीडियो प्रतिकार मध्य कहबी कि कौन करवा उचित आपण जीवन में आपण जहाँ भी 5 दिन भितर आपण भाग्य जहाँ अच्छी ताहा आपण प्राप्ति करने फ्रेंड्स केवल वीडियो देखिकी चुप रहिले हुए नहीं किसी स्टेप नेबा को पड़ी थाए जहाँ जहाँ आपण भल रही ये सब जहाँ जहाँ मिलवा जाऊँगी से अनुसार आप स्टेप नेले ही आपण आग को बढ़ी पारे बिना स्टेप जमी एग्जाम ही देवेनी मत परीक्षा पास होबार अच्छी हो पार ना फ्रेंड्स तेणु परीक्षा देले ही पास जमी हमें सेमती ही। कन्या राशि अधिपति होचनी बुध ग्रह एवं शनिदेवंकर सह बुधंकर परम मित्रता रही था फ्रेंड्स। शनिदेव एवं बुध दुई जन गोटे सांग ही अटंती। वर्तमान शनिदेव कुंभ राशि विराजमान अच्छा जहाँकि आपण राशि ठारू षष्ठ घर जो अच्छा षष्ठ घर ज्योतिष शास्त्र अनुसार षष्ठ घर शनिदेव सबुठारु शक्तिशाली फल प्रदान करती कारण शनिदेव आपण राशि अधिपति बुधदेव दुई जन सांग इे षष्ठ घरे जब शनिदेव रही था कारण सी होती न्यायर देवता सब गोटे न्याय देवा रास्तार ही से बसता से ही जगार से विराजमान होती षष्ठ घर हूँ शत्रुर घर एवं से शत्रुर घरे जाइए से बसवे आपन को न्याय देवाई यही स्थित शनिदेव आपन को संघर्ष कर शक्ति दौरान फ्रेंड्स जहाँकि जून मास ठारू ही आप संघर्ष कर जीवन में जो सब समस्या आसूची ना फ्रेंड्स ताहा आपण को भांगापी नुहे बरम आपण जीवन प्रकृत अनुभूति शिखेवाई कि शिख चालाक हुआ बुद्धि घटाओ शनिदेव शिखे ही था। व्यक्ति शनिदेव को ना देखिले भावती डरी जाती अरे बापरे शनिदेव केते जन एमती भी रहती ना शनिदेव को नाम उठाती ना यह भूल अटे फ्रेंड्स कारण आपण जदि न्याय चाहूँगी तो शनिदेव को डाकिबा को ही पड़ी थाए।
ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଶନିଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କର୍ମର ସଠିକ୍ ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 5 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କ'ଣ ସେ 7ଟି ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ପ୍ରଥମ ସୁଖ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ସେହି ଟେନସନ୍ଟା ଦୂର ହେବ। ଚାକିରି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ବା ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ କାମ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଖ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 25ରୁ 29 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ସୁଖ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବା ମାନେ କେଉଁ ସୁଖ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇସବୁରୁ ମୁକୁଳେଇବେ ଶନିଦେବ। ଆଇନଗତ ବିବାଦ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଯଦି ଆପଣ ଫସି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଚତୁର୍ଥ ସୁଖ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ କନ୍ୟା ରାଶି ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କନ୍ୟା ରାଶି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହୁଏ କି ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ସେ କାମର ତାରିଫ ହିଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ଧନ ହେଉ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତିକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରେ ନା ତାହା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଘରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସିଆଡ଼େ କାଉ ଡାକରା ଶୁଭା ହେଉଛି, ମାନେ ଶନିଦେବ। କାଉ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ବାହନ। ଏଇଟା ଶନିଦେବ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ କାଉ କେମିତି ଲଢ଼ୁଛି। ମାନେ କାଉ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ କଥା ଯଦି କଥା ହେଉଥିବା ନା ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କାଉ ରାବ ଶୁଭାଯାଏ ନା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ କୁହାଯାଏ। ଶନିଦେବ ନିଜେ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ 7ଟି ସୁଖ ଦେବେ, ଇଆଡ଼େ କାଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ରାବ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏଡ଼େ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଘାରି ହେଉଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବହୁତ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନରେ ନେଇ ଚାଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲସେ ଜଗି ଚାହିଁ ରଖିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ହେବ। ନମ୍ବର 6, ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଧିକ ବନିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି 5 ଦିନ ଭିତରେ କେହି ତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଧିକ ଆସିବ, ମାନେ ସାଙ୍ଗର ଲିଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର ଅଧିକ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗସାଥି ବନିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କେୟାର କରିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ତାହେଲେ କିଛି ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ, କାରଣ ସମୟ ଯେବେ ଭଲ ଥାଏ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲେ ନା ଅଳସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ସଜାସଜି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ହୃଦୟର ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ବେଶୀ ରହି ରହି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଘର ବନେଇବାର ଏବଂ ଘର କିଣିବାର, ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଘର ଯଦି କିଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 5 ଦିନ ଭଲ ରହିଛି। କାହିଁକି ଭଲ ରହିଛି? ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷୁଛି। ଇଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଲାଇଫଟା କେମିତି ରହିବ, ଜୀବନର ଆଗକୁ ଆମକୁ କେଉଁ ସୁଖ ମିଳିବ, ତାହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିକିଏ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅଳସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଘର ଲୋକେ କିଛି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ନାଁ ରହିନଥାଏ, ତଥାପି କାହାକୁ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଟା ନିଜ ଭଉଣୀ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶନି ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଶନି ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଉକୁ କିଛି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ। ଦେଖିବେ ସବୁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜି କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହ ଆଉ ମାନେ କାହିଁକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ବୋଲି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇଥାଉ ନା, ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଯେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଶୀ ବି ରେଜଲ୍ଟର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା କି ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି ମାନେ ମୋ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ବନିବ ବୋଲି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ କରିଥିବା କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କାନ୍ଦିବା, ବୋବେଇବା ଏସବୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।